CALCAREA silicata, page number 338 to 342. CALCAREA silicata. The silicate of lime is a very deep acting remedy. And CALCAREA and Silicea rendu kuda deep acting antimasmatic remedies kada. R&D combination. These symptoms come on during all parts of the day and night. Morning, forenoon, afternoon, evening, night, after midnight. Any time lo vastadu these symptoms. It acts proudly. Proudly అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Upon the skin, mucous membranes, bones and glands. Abscess, catarrhal discharges, ulcers are marked with thick greenish yellow pus, thick greenish yellow expectoration, aversion to the open air, extreme sensitiveness to drafts. Extreme sensitiveness to drafts. One prover felt better in open air, very sensitive to wine and alcoholic stimulants, marked paleness as in anemia, weakness and out of breath, ascending states like calcarea, aversion to bathing and worse from bathing, especially cold bathing makes worse in a prover who had always enjoyed cold bathing. Aversion to bathing and worse from bathing. స్నానం అంటే ఇష్టం లేదు. Especially cold bathing makes worse. In a prover who had always enjoyed cold bathing. నార్మల్గా అయితే అసలు ఇది కానీ ఆ ఒక్కళ్ళలో మాత్రం వాడు కోల్డ్ చనీళ్ళ స్నానం చేస్తే మంచి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడు. Complaints worse after breakfast. It has cured epithelioma and leopus. From what is known of both calcarea and silica, it ought to be a remedy it carries where the symptoms agree. Change of weather from warm to cold makes all symptoms worse. Many symptoms are worse after coition. Worse from cold in general, cold air becoming cold and after becoming cold, worse in cold wet weather. Takes cold in cold weather. Seems to be constantly taking cold. Many internal congestions. Contraction of orifices, a convulsive tendency. It greatly mitigates the constitutional condition in patients suffering from epilepsy, making the fits lighter and farther apart. The veins are greatly distended and a sensation of fullness in many parts. The symptoms are worse during and after eating. Emaciation is marked, and especially in children who have inherited phthisis. Weakness, night sweats and seminal emissions. అడలో సైలీషియా మామూలుగా యాక్టివ్గా ఉన్న వాటిలో సైలీషియా వేయం కదా, కానీ తప్పనిసరిగా వేయాల్సి వస్తే ఇలాంటి వాటిలోకి వెళ్ళచ్చు. క్యాల్కేరియా సిలికేటా. అలాగే కొన్ని చోట్ల ఫాస్ఫరస్ వేయలేము, అక్కడ క్యాల్కేరియా ఫాస్ వేయచ్చు. యాసిడ్ ఫాస్ కానీ క్యాల్కేరియా ఫాస్ కానీ అవి వేసుకుంటే ఇప్పుడు టీబీ బాగా యాక్టివ్గా ఉండి బాగా వాడు చాలా వీక్గా ఉన్నాడు, ఫాస్ఫరస్ వేసి తీరాలి. అలాంటి సింప్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఫాస్ఫరస్ బదులు యాసిడ్ ఫాస్ వేయచ్చు. నీరసం తగ్గుతుంది. ఈ ఫాస్ఫరస్ తాలూకు యాక్షన్ కూడా దాంట్లో వాళ్ళే పనిచేస్తుంది. ది లీస్ట్ ఎగ్జర్షన్ prostrates and increases many symptoms. Faintness creeps over her. The muscles become flabby. He is more comfortable on low diet and when fasting. Cold food, cold milk and cold drinks make many complaints worse. The mucous membranes bleed easily. Hemorrhage from the throat, nose, larynx and chest. He is cold all the time. Marked lack of vital heat. One chilly prover became warm after the proving. Curative action. Great aggravation from being overheated. The body feels heavy and the organs drag down.
inflammation in external and internal parts, in bones and glands, extremely sensitive to a jar in all internal parts, lassitude day and night, but worse evening and night, must lie down all the time. The muscles, tendons and joints are weak and easily strained. The weakness is much like arsenicum and china, or as though from loss of fluids. He is most comfortable when lying in bed on back. Lying helps most symptoms. After lying a while, he seems very, very well. But as soon as he walks about, all the lassitude returns and he must lie down. Many symptoms come at the menstrual period, before, during and after. All symptoms are worse from motion. Mucus secretions increased and greenish yellow. Numbness of single parts, of parts lain on, and of painful parts. The weakness suggests it in complaints following onanism. The blood seems to rush from body to head with great heat of flashes of heat. The pains are boring, burning, cutting, jerking, pressing, bruised, stitching and tearing. అన్ని రకాల నొప్పులు వీడికి పాపం. Burning in internal parts. The function of organs and glands much impaired and slow digestion, slow action of bowels and liver. Periodicity is marked in many symptoms. When perspiring, a slight draft or cold air will suppress the sweat and he becomes lame, and the symptoms in general are worse. Pulsation all over the body, internal and external. Sensitive all over, sensitive to open, some internally. Sensitive to pain. Sensitive all over, sensitive to pain, some internally. The bones are sore to touch. Its symptoms are like those that have come on from sexual excesses. The weakness and many other symptoms are worse standing. ఏ డ్రగ్లో ఉంటుంది వాళ్ళు అగ్రవేటెడ్ బై స్టాండింగ్ అనేది ప్రామినెంట్గా? ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదు మీకు మెటీరియల్ మెడికా? లెక్చరర్ గారు ఇంకా సల్ఫర్ చెప్పలేదా? నేను మీ లెక్చరర్ గారు అని ఎవరో చెప్పలేదు, మీకు మెటీరియల్ మెడికా చెప్పే లెక్చరర్. దానికి ఒక సామెత ఉంది తెలుసా? తెలీదా? ఏంటిది? గుమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు దణుక్కున్నట్టు. అసలు అంటే ఏంటి? ఇంటికి వెళ్ళాక మీ నాన్న అడుగు, జాగ్రత్తగా ఫిగర్స్ బొమ్మేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అలాంటి వాడికి బాగా తెలుసు. అంటే నువ్వు అలా అనుకుంటే మరి నేనేం చేయలేను. వదిలిపెట్టకు, రాత్రి మర్చిపోకుండా అడుగు. Stiffness in body, back and limbs when cold, after exertion and after sweating. It has a swelling from dropsy and from inflammation. Swelling of affected parts of glands with hardness. Touch aggravates many parts and he dreads being touched. అంటే ఏ డ్రగ్లో ఉంటుంది ఇది? హారినీకా హార్నికాలో అది ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవద్దు. ఇంకా అవ్వలేదులే వాడికి, ఇంకా ఫస్ట్ ఇయరే కదా మీకు. అవును, హార్నికా ఉంది ఉండడం. అవునే, హార్నికా ఉంది, నేను అదే చెబుతున్నా. మీకు ఇంకా హార్నికా తగలలే.
ట్రెంబ్లింగ్ ఆల్ ఓవర్ అండ్ ఇన్ లిమ్స్, మచ్ ట్విచ్చింగ్ ఆఫ్ మజిల్స్. అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ ఏ డ్రగ్స్లో ఉంటుందండి? ఇంకా ఇంకా ఎలా ఉంటుంది? లెక్సిస్లో ఆర్నికా ఎలా ఉంటుందా? ఎలా ఉంటుంది ప్లాటినంలో? అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేది ఆ సింటమ్ ఆర్నికాలో ప్రామినెంట్. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మాస్టర్ గారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. వాడికి మెంటల్గానేమో పక్క రూమ్లో ఎవడన్నా ఉన్నటువంటి సందడి అవ్వాలి, లేకపోతే భయం. ఏ టైంకి వీడికి ఏమవుతుందో పక్కన ఎవరన్నా లేకపోతే ఎలాగనే భయం మెంటల్గా ఉంటుంది. కానీ ఆ కాలు వాచి ఉంటుంది, జాయింట్. ఆ పక్క రూమ్లో ఎవడన్నా కనుకుంటే వాడు గఫాలను వచ్చి కాలు మీద పడతాడేమో అని భయం. అందులో మనవాడు పక్క రూమ్లో ఆడుతూ ఉంటే వాయించేస్తాడు, డొక్క చింపేస్తాను అక్కడ ఉండకో అంటాడు. ఎందుకంటే వాడు ఆడుకుంటూ పొరపాటున ఎక్కడ వచ్చి కాలు మీద పడతాడో అని భయం, ఎవడన్నా ముట్టుకుంటాడేమో అని భయం. అంత సెన్సిటివ్నెస్ ఆర్నికాకి. కానీ ఆ అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేది ఇంకా వాటిలో ఉన్నటువంటి వాటిలో ఫాస్ఫరస్ ఒకటి ఉంది. ఎలా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్లో? అగ్రవేటెడ్ బై లైట్ టచ్, ఎమ్యూలరేటెడ్ బై హార్డ్ ప్రెషర్. మాసేజ్ చేయాలి అస్తమానం, వాడికి మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ వాడికి. ఇగ్నిషియా అన్నిటిలోకి వస్తాడు వాడు. ఆమె వాడికి మాత్రం ఫాస్ఫరస్ వాడి దాంట్లో ఇస్తాడు చూడు, వాడికి బాగా మసాజ్ చేస్తుంటే వాడికి హ్యాపీ. డొక్క చింపేస్తాడు భలేవాడు ఆర్నికాడు. ఇంకో తను ముట్టుకోడు, ఇంకోటి ముట్టుకున్నా డొక్క చింపేస్తాడు. ముట్టుకోకర్లే, ముట్టుకోవడానికి దగ్గరికి వస్తున్నాడంటే చాలు. అలాగే అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేటువంటిది భయం ఉండదు. ఆర్నికా వాడికి విత్ ఫియర్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ ఇది ఉంటుంది, విత్ ఫియర్ మోర్. కానీ అసలు అగ్రవేషన్ ఫియర్ అనేటువంటిది లేకుండా అగ్రవేటెడ్ బై టచ్ అనేటువంటిది ఎక్స్రేలో ఉంటుంది. ఎక్స్రేలో కూడా ఆల్ పెయిన్స్ ఉంటాయి, బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ కూడా ఉంటాయి. నీకు ఈ క్రానిక్ రొమాటిక్ కేసెస్లోను, క్రానిక్ జాయింట్స్ పెయిన్స్ కేసెస్లోను ఇంకే రెమెడీస్ వేసినా లొంగకపోతే ఒక్కసారి ఎక్స్రే వేస్తే టక్కన లొంగుతుంది. అది అగ్రవేటెడ్ బై టచ్, అది ప్రామినెంట్గా. మామూలుగా నార్మల్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా నొక్కితే భయం అనేటువంటిది, నొక్కితే ఎక్కువ అది న్యాచురల్ థింగ్, అది ఎవరికైనా సరే. కానీ ఎగ్జాజరేటెడ్ సెన్స్ అనేటువంటిది ఉండేది ఆర్నికాలో చాలా. వాడు దాంట్లో కింగ్ వాడు. మెగ్నీషియా ఫాస్లో, బ్రియోనియాలో అసలు ఎవడెంత నొక్కితే అంత హ్యాపీ. బ్రియోనియా తాతగారు, ఆర్నికా తాతగారు ఇద్దరిని పక్క పక్కన పెట్టాలి. బ్రియోనియా తాతగారు అయితే ఆయన పడుకున్న దగ్గర పైన ఇలాగా ఒక దండం కట్టిస్తాడు. ఆ మనవాడు అది పట్టుకుని టక టక టకటగా ఆయన మీద, కాళ్ళ మీద, నడుము మీద ఎంత గట్టిగా వాడు డ్యాన్స్ చేసి తొక్కుతుంటే అంత హ్యాపీ. ఆ పక్కన ఆర్నిక ఆయన పడుకోబెడితే అరుస్తూ ఉంటాడు, ఎక్కడ వాడా దాంట్లో వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంకా తొక్కు అంటుంటాడు ఎంత గట్టిగా దొక్కినా. ఆర్నికానా? బ్రయోనియా, లెక్సిస్, ఇంకదేంటో చూడు. Trembling all over and in limbs, much twitching of muscles,
It is most useful in restraining malignant ulceration in the mammary glands. Symptoms worse from uncovering. Walking fast and walking in cold air makes him worse. Great weakness, especially in the morning on waking, after least exertion from mental exertion. Walking in open air. Great nervous weakness. He is always so weary. Wet weather brings out all his sufferings. ఎంచేత చల్లటి గాలి అనేటువంటి వీడికి అన్ని బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఎంచేత క్యాల్కేరియా కార్బు చలిగాలి వలన ఎక్కువ అవుతాయి, సైలీషియా చలిగాలి వలన ఎక్కువ అవుతాయి. అది చూసావా మరి? It seems that he can hardly get through the winter. So much are his symptoms increased, and he is correspondingly improved in the summer. He is absent-minded and excitable and easily angered, and his symptoms are worse after anger. కోపం వచ్చాక వారి లక్షణాలన్నీ బాగా పెరుగుతాయి. absent-minded అన్న దాంట్లో హైయెస్ట్ రెమెడీ ఏది? అల్యూమినా. అల్యూమినా వాడంత absent minded ఇంకెవడూ ఉండడు. నక్సుమోస్చెటాలో కూడా absent mindedness ఉంటుంది, కానీ వాడికి నక్సుమోస్చెటా వాడు తర్వాత ల్యాక్ క్యాన్ వాళ్ళు డే డ్రీమింగ్ కండిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఊహాలోకంలో ఉంటారు వాళ్ళు. అల్యూమినా వాడు ఊహాలోకం అనేటువంటిది వాడికి చాలా కష్టం, ఎందుకంటే వాడికి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల వాడు మహా absent mindedగా ఉంటాడు. absent minded అన్న దాంట్లో కింగ్ పొజిషన్ వాడికి ఇచ్చేది అల్యూమినాకి. సిమ్టమ్స్ ఆర్ వర్స్ వెన్ అలోన్. నక్సుమోస్చెటాలో ఇది ఉంటుంది, ఊహాలోకం ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏముంటుంది వాడికి? ఆల్వేస్. వాడు ఎక్కడ ఎప్పుడైనా ఎలా అయినా నిద్రపోగలడు. ఏదైనా ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తే నిద్రపోతాడు. కానీ చాలా మెరకిల్స్ చేస్తుంది మాత్రం. కొన్ని హిస్టీరికల్ కన్వర్జన్స్లో నక్సుమోస్చెటా అద్భుతమైనటువంటి ఇది చేస్తుంది. ఒకసారి ఒక కేసు అలాగే అక్కడ ఒక ఊళ్ళో హోమియో క్లాసులు చెప్తున్నా. రాత్రి హోమియో క్లాస్ అయిపోయింది. ఆ అమ్మాయి కూడా సాయంత్రం క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది. కొంతసేపు అయ్యాక తర్వాత వచ్చి విపరీతంగా సడన్గా విపరీతంగా ఫిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం, చాలా వీక్ అయిపోయి. చూస్తే ఇది ఎందుకు కెటలప్సీ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మంచినీళ్ళు ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉంటే విపరీతంగా తాగుతాం మంచినీళ్ళు. అది కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది నక్సుమోస్చెటాలో. అప్పుడు నక్సుమోస్చెటా వేస్తే వెంటనే 10 minutesలో నార్మల్ అయిపోయింది. ఎంతసేపటి నుంచి ఉన్నది? అవును, నీకు వేడి చేంజ్ వస్తుంది ఇమ్మీడియట్గా. ఫస్ట్ చూసి ఇగ్నేషియర్ అది ఏదో సల్ఫర్ ఏదో అన్నారు. సల్ఫర్ ఏదో అలాగా ఫుల్ కన్నులు కొట్టేస్తుంది. అక్కడ స్కోప్ లేదు ఎవరుకున్నా. అప్పుడు నేను లిక్విడ్ రెడీ చేసాను. ఫస్ట్ టైం వేసే టైంకి ఈ ఫిట్ కొట్టాలి. ఇలా కాదని నేను నెంబర్ ఇలా వేసి ఒక రౌండ్ నేను తిరగలేదు, స్పూన్ పెట్టేదా అనుకుని జస్ట్ ఎంతసేపు అది హార్ట్ ఎందుకంటే అర్థమైంది. అలా తిరిగి నాకేమైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది. అంత స్టన్. అన్నయ్య నువ్వు స్టెరాయిడ్ వేసావా ఓన్లీ మంది వేసావా అన్నారు. జస్ట్ మెరకల్ మాట. 10 minutes కాదు, ఇలా వేసి 30 seconds కూడా అయ్యి ఉండదు.
జస్ట్ అంతవరకు ఎంత అది రికార్డ్ చేసి చూస్తే అంత స్టన్ అయిపోతుంది. இந்த కాల్ అయితే ఈ హైట్ ఎగిరే జింగల్ చేసి అన్ని నా నిమిషం అలాగా మంత్రం పెట్టినట్టు క్షణాలు 2 నిమిషాలు లేదు అందరూ ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను నేను చూడడానికి వచ్చా. 2-3 కేసులు నేను అలా చూసాను. పిక్చర్ కొన్ని కేసులు చిన్న పిల్లలు ఒక అమ్మాయి కూడా అంటే నేను ఇంకా అప్పటికి చదవలేదు, జాయిన్ అవ్వలేదు, ఎంఎస్సీ చదువుతుంది. మా ఇంటి పక్క ఆడొచ్చి పాప ఫేవర్ అని చెప్పి బెడ్ 200 వేసి మళ్ళీ అన్ని ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ చదువుకొని కూర్చునే లోపు అదమ్మ వచ్చి బాబు బాగా యూరిన్ పాస్ చేసింది బాబు మంచిదే అన్నారు. తెలుగు చూస్తే ఇంకే ఆడుకున్నాం ఇంత చాలా చాలా నిజంగా మెరకల చాలా క్షణాలు. Anxiety in evening in bed and during the night about her health, worse during menses and on waking in the morning. Wants many things and soon tires of them. Desires desires the unobtainable. దొరకనివి కావాలన్నమాట. మరి ఎలా దొరుకుతాయి వాడికి? వాళ్ళకి దొరకనివి కావాలని కోరినప్పుడు అవి దొరకాలంటే సిమిలర్ పేషెంట్ ఇంకోళ్ళు ఉండాలి, ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. Nothing suits and he is very critical. Inability to concentrate the mind on what he is reading or listening to. He has lost all confidence in himself. Confusion of mind in the morning on waking and in the evening after eating, after mental exertion and while sitting. Confusion అన్న దాంట్లో కూడా హైయెస్ట్ అల్యూమినా. చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా వేటిలో ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చెప్పండి చూద్దాం. అర్జెంట్ నైట్రికంలో ఉందిగా కన్ఫ్యూజను. అర్జెంట్ నైట్రికం అంటే అనుకుని కూడా చెప్పడానికి క్యాల్కేరియా సిలికేటాలా ఉంటుంది. అస్సలు ఉండదు, చాలా క్లియర్. అవసరం ఉంటేను అది వాడి ప్లానింగ్లో ఉండాలి. ఇంకా కొంచెం చెప్పాలంటే కొద్ది గొప్ప ఏమన్నా కొద్దిగా ఉంటే మెడోర్నంలో ఉంటుంది, కానీ తూజాలో చాలా క్లియర్. వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా క్లియర్. ప్లానింగ్, వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్లానింగ్, దాన్ని ఎలాగ మలుచుకోవాలో అవన్నీ వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా వాళ్ళకి చేయగలరు. సైకోటిక్స్లో మరి కింగ్ ఏమో తూజా, వారి మంత్రి ఏమో మెడోర్నము. Consolation irritates him, contrary and timid, even cowardly. She sits long in one place and looks into space and does not answer when spoken to. ఇది ఇంకదేంటో ఉంటుంది. టిపికల్ క్యాల్కేరియా కార్బ్ చదివాం కదా ఇంతకుముందు. అలా స్పేస్లోకి చూసి అలా ఆలోచిస్తూ ఏమిటో అన్నీ చాలా వెళ్ళిపోతుంది పైకి. ఏంటంటే ముక్తి ఎలాగా, ఆ పై లోకాలు ఏంటి, దేవలోకాలు ఏంటి చెప్పాడుగా క్లియర్గా ముందు క్యాల్కేరియాలో అంటాడు. ఆ పిల్ల చిన్న పిల్ల కూడా ఇలాగా చూస్తూ శూన్యంలోకి ముక్తి ఎలా వస్తుంది, నేను చనిపోయి ఆ లోకాలకి ఎప్పుడు వెళ్తానని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది.
Passive delirium. Talks and acts like one insane. Talking to imaginary people who have long been dead. చాలా కాలం క్రితం చనిపోయిన వాళ్ళతో వీడు చక్కగా సంభాషిస్తాం. అది అక్యూట్ కండిషన్లో ఇంకా దేంటో ఉంటుంది ప్రామినెంట్గా స్ట్రామోనియం. స్ట్రామోనియంలో రీసెంట్లీ డెడ్ పీపుల్, అందుకే భయపడతారు. స్ట్రామోనియం డెలీరియం, టైఫాయిడ్ వచ్చి డెలీరియం వస్తే ఓ ఓ ఓ నానా ఇది చేస్తూ ఒక బామ్మ రమ్మంటుంది. 3 నెలల క్రితం చనిపోయి ఉంటుంది ఆవిడ రమ్మంటుందంటే పొలం ఏడుస్తారు. వీడు వేస్ట్ గారు చెప్పడం, వీడు పోతాడుగా వస్తుంది. Talking to imaginary people who have long been dead. Talks nonsense and foolish things. Talks coherently but about impossible things. Incoherent talk కాదు, coherent talk కానీ impossible things గురించి. Answers questions correctly and goes off into muttering. Wants to go out of the window. Thinks her husband long dead. He is in the next room and grieves because they will not let her go to him. Her living son she calls by the name of one long dead. కొడుకు బతికుండి పక్కన వెంట ఇదివరకు ఎప్పుడు చచ్చిపోయిన వాడి పేరుతో వాడిని పిలుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడో పోయినటువంటి హస్బెండ్ పక్క రూమ్లో ఉన్నట్టుగాను అక్కడికి వాటితో మాట్లాడతాను. Mutters foolish things and sees dead people. She wanders all night in her room without sleep. ఇది దేంటో ఉంటుంది. క్యాల్కేరియా కబ్లో చెప్తాడుగా, రాత్రి యాంగ్జైటీతో వరండాలో ఇటు అటు ఇటు ఫాస్ట్గా తిరుగుతూ ఉంటారు. స్పీడ్ తగ్గిస్తారు. ఏం చేద్దంటే స్పీడ్ ఏమాత్రం తగ్గినా మైండ్ వీళ్ళని ఓవర్కమ్ చేస్తుంది. ఆ థాట్స్ని యాంగ్జైటీను అంత ఫాస్ట్గా ఫిజికల్గా ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు రాత్రి అంతా. క్యాల్కేరియా కబ్లో చెప్తాడు. రానప్పుడే, సమస్య వచ్చినప్పుడే కాదు, రానప్పుడు కూడా. సమస్యలు ఏం లేకపోయినా వీళ్ళు సృష్టించుకోగలరు కదా మా సోరికి వాళ్ళు. She wanders all night in her room without sleep. She seems to see and converse with dead friends, with her dead son and her dead husband. Wants to get dinner for her dead husband. Sara. Wants to get dinner for her dead husband. She imagines her husband will starve if she does not find him. ఆయన చూసి తిండి పెట్టకపోతే ఆయన మాడిపోతాడు పాపం. Many delusions about dead people. Sees dead people and corpses. She sees dogs and images nights. Horrible visions. Sees disagreeable persons when half awake. Illusions of fancy. She hears voices and answers the voices of the dead. Discontent and despair. Discouraged about her disease and thinks it proving an incurable disease. Dullness of mind, imaginary fears and vexations after mental exertion. Imaginary fears. Emotional and easily moved to laughter of tears. Exaltation of fancy, exertion of mind aggravates all mental and many physical symptoms. Great fear at night, fear of brain lesion with headache in the morning,
fear about family matters, also about financial matters, fear or dread of work or any exertion, complaints from fear. He is so forgetful that he cannot recall the sentence just spoken. ఇప్పుడే మాట్లాడింది మళ్ళా మాట్లాడమంటే అసలు అంత ఫర్గెట్ఫుల్. ఈజీలీ ఫ్రైటెండ్, all the time in a hurry, many hysterical manifestations, and at night his ideas are abundant but in day deficit. అదొకటి అబండెంట్ అని వదిలే కూడా డే టైంలో డెఫిషిట్. Many of the mental symptoms and his appearance are like one approaching imbecility. He is very impatient with everything and everybody. Utterly ambitionless. Oh, utterly ambitionless. ఏమి ఉంటుంది, ఉండదు లైఫ్లో. ఏమి అంబిషన్ అంటే వీరికి అసలు అట్టర్లీ అంబిషియస్నెస్ అసలు. No desire for physical or mental work and aversion to exercise. Irresolution. Marked irritability in the morning and evening after coition, from consolation during headache about trifles. Lamenting and wailing. Lascivious. Loathing of life. Memory very weak. Mistakes in speaking. Misplaces words. Changeable mood. Morose. Generally better when occupied. During the proving mild and yielding. Extreme prostration of mind, restless and anxious during the night, sadness in the morning and during the day, sadness during heat, mental depression without cause. Mental depression. అదేగా సిఫిటిక్ మ్యాజ్. మరి ఆర్మెట్లో వాడు ఎలా ఉంటాడు వాడు అసలు? వాడికి ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఈ డిప్రెషను, ఇహ మనకి తగ్గదు, ఇహ ఇది ఇంతే అనేటువంటిది, సూయిసైడల్ థాట్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే వాడికి ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీస్, వాడి ఫ్యామిలీ డిఫికల్టీస్, ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్. అవేం లేకపోయినా అలాగే ఉంటాడు వాడు. అవన్నీ బాగున్నవాడు కూడా వాడు దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కదా వాడికి. అన్నిటికన్నా ప్రెషస్ థింగ్ లైఫ్లో ఏంటి ప్రతివాడికి కూడా? లవ్ ఆఫ్ లైఫ్. అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటాడు. ఎవరికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ కష్టాల వల్ల అలా అనిపిస్తుంది అనుకోకూడదు అన్నాడు. ఎందుకంటే చాలా కష్టాలు పడుతూ నానా ఇబ్బంది పడుతూ చద్దామని అని చాలామంది అనుకోరు. ఆరమెట్ట కానివాడు ఎవడో అనుకోడు. ఎన్ని కష్టాలున్నా ఏదో అలా ఓవర్కమ్ అయి బతికేద్దాం, ఇంటి వాడిని బతికించుకుందాం అనుకుంటాడు, కానీ చద్దాం అనుకోడు. అవేం లేకపోయినా చద్దామనే దాని మీదే ఎక్కువ ఐడియా ఉండదు ఆరమెట్ట వాడికి. రకరకాలు ఈ సాడ్నెస్, ఆబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ అనేటువంటి ఉన్నాయనగానే ఫలానా రెమెడీ అని అనుకోకూడదు. ఎందువలన ఏమిటో దానికి వాడికి సాడ్నెస్ కారణం ఏమిటో వాడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో కనుక్కోవాలి. లేకపోతే రెమెడీ పోతుంది. ఒక్కోటి సాడ్నెస్ ఒక్కోటి ఉంటుంది, ఒక్కోటి డిప్రెషన్ ఒక్కోటి ఉంటుంది. ఒక్కో డిప్రెషన్ చాలా డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటాడు, నిద్ర పట్టదు, అహోరాత్రాలు, రాత్రిళ్ళు అసలు నిద్ర పట్టదు. ఎందుకురా అంటే ఏం చెబుతాం అంటాడు. ఏమిటో నీ కష్టం, నీకు కావాల్సినంత ఆస్తి ఉంది, శుభ్రంగా నీ కార్లు ఉన్నాయి, బంగ్లాస్ ఉన్నాయి, ఏమిటి నీకు కష్టం? తినడానికి తిండి ఉంది, హాయిగా ఉన్నామంటే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఇవి ఒక 3 తరాల వరకు సరిపోతే 4వ తరం వాడు రోడ్డు మీద అడుక్కోవాల్సిందే కదా అంటాడు. క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్లో వాడు. పైగా వీడి కళ్ళు కూడా 4వ తరం వాళ్ళు ఎవడో రోడ్డు మీద అడుక్కుంటున్నట్టుగానే వస్తాయి వీడికి. కామన్ సెన్స్ పనిచేయదు. మనం కష్టపడి సంపాదించి ఇంత తీసుకొచ్చాం, నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడు ఇంతకన్నా ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు కదా అని తట్టదు వాడికి. ఆ స్పియర్లోనే ఉంటాడు. ఎప్పుడు తడుతుంది వాడికి? క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ పడితే తడుతుంది. లేదా ఎవడన్నా అలాంటి సజెషన్ ఇవ్వగలిగితే మేషకర్ లాంటి వాడు అప్పుడు తడుతుంది. చెప్పుకున్నాగా ఒక కేసు, 70 ఏళ్ళు ఆయన, నిద్ర పట్టేది కాదు అస్సలు. ఎన్ని ట్రాంకులైజర్స్ వాడినా అసలు నిద్ర పట్టేది కాదు. చాలామంది డాక్టర్స్ని చూశాడు, ఎవడు ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా ఏ మందు వేసినా నిద్ర లేదు.
సరే కృష్ణమాచార్య గారిని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఎక్కడా ఏం తగ్గకపోతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి అని ఎవరో చెబితే అప్పుడు ఆయన కబుర్ చేశారు, మేష్ గారు నేను పెద్దవాడిని, నాకు రాలేను, కారు పంపిస్తాను ఒకసారి వస్తారని. సరే వస్తాను. వెళ్ళారు. అందరినీ బయటికి పంపించేసి మేష్ గారు నాకు అసలు నిద్ర పట్టడం లేదన్నారు. ఎందుకు పట్టంలో ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అన్నారు. అంటే ఏమనుకోకండి, నేను నా మైండ్లో ఉన్న ఐడియా మీకు చెప్పాలనిపించింది, ఇప్పటిదాకా ఎవడికి చెప్పలేదన్నారు. నాకు 2 చనిపోయారు భార్యలు, 3వ ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నా, నాకన్నా చాలా చిన్నది, నేనేమో ముసలాడిని 70 ఏళ్ల వాడిని, నేను పోయాక ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందా అని నాకు డౌట్గా ఉందన్నట్టు. అది వాడి ఆలోచన. అందుకు వాడికి నిద్ర పట్టంలే. మేష్ గారు అన్నాక నువ్వు పోయాక ఆవిడే కానీ మీ ఆవిడ కాదు కదా అన్నారట. ఆవిడే కానీ ఇంకా మీ ఆవిడేవిడు నువ్వు పోయాక అన్నట్టు మేష్ గారు. వాడికి బుర్ర తిరిగిపోయి అవునండి కరెక్టే, ఇప్పటిదాకా నాకు ఆ ఆలోచన రాలేదన్నాడు వాడికి. మేష్ గారు మందు కూడా ఏం వేయలేదు, దాంతో ఆ రోజు నుంచి వాడికి నిద్ర పట్టడం మొదలు పెట్టింది. వైఫ్ విషయంలో బాగైతే 4 నెట్టుకొని చనిపోయేలోపు ఒక్కటే మాట ఇంకేం లేదు. గన్నవరంలో ఎందుకండి ఈవిడ మీద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం, ఆవిడ సర్విక్స్ క్యాన్సర్ ఆవిడ పాపం, అప్పటికే 77 ఉన్నాయి ఆవిడకి. కేజీహెచ్లో ఎప్పుడో పోతారని చెప్తే అప్పటికి 4 సంవత్సరాల నుంచి మన మనతో బతికింది. మళ్ళీ తిరగబెడితే ఆవిడ అంబిషన్ ఏంటంటే ఆవిడ పోయేలోపు మేష్ గారిని చూడాలి, ఆ మహానుభావుని చూసి ఆయన కాళ్ళు కడగాలి. అది ఆవిడ అంబిషన్. చాలా ఆస్తుంది, ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు, అయినా సరే ఎవ్వడి మీద, భర్త మీద కానీ ఎవ్వరి మీద ఏ రకమైనటువంటి చెడు అభిప్రాయం ఆవిడకి లేశం అంతా కూడా లేదు. అయితే లక్కీగా ఏంటంటే మేష్ గారు డిస్పెన్సరీ టూర్కి వెళ్ళారు. ఆ సంవత్సరం ఒకసారి డిస్పెన్సరీ టూర్కి వెళ్ళారు. ఆ గన్నవరం వరకే వెళ్ళారు ఆయన. గతరాలు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు. వెళ్తే అప్పుడు ఆవిడ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఇలా వచ్చారని తెలిసి ఆవిడకి అసలు ఓపిక లేకపోయినా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. ఆవిడ వచ్చి మేష్ గారు మీ దర్శనం అయింది, నాకు చాలా అదృష్టం, మీ కాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకోవాలంటే, అమ్మ నువ్వు వంగలేవు ఉండు అని ఆవిడ మొహం ఇలా పెట్టుకుని మేష్ గారి పాదాల మీద పెట్టడానికి వీలయ్యేటంత ఎత్తు స్టూల్ వేసుకుని దాని మీద ఉంచున్నారు మేష్ గారు. ఉంచుంటే ఆవిడలాగా మేష్ గారి కాళ్ళ మీద తల పెట్టేసుకుని లిటరల్గా ఆవిడ కన్నీళ్లతో మేష్ గారి పాదాలు గడిగేసింది. నాకు చాలు మేష్ గారు, నేను ఎలాగో బతకను, నాకు తెలిసి ఎప్పుడో పోతానంటే మీ దయవల్ల ఈ 4 ఏళ్ళ నుంచి బతికాను, ఇంకా బతకను, పోయేలోపు మీ దర్శనం అవ్వాలని నేను ఇదవుతున్నానంటే, ఇంత కష్టపడుతున్నావు కదమ్మా, నువ్వు ఒక్కదాని ఎందుకు వచ్చావు, నువ్వు ఎవరినైనా తీసుకురాపోయావు, మీ ఆయన్ని తీసుకురాపోయావు అన్నారు. ఆయన అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళు వచ్చారండి, ఎప్పుడు రమ్మన్నా రారన్నట. అయితే లోపలికి రమ్మన్నారు. నేను పిలిచి ఏమండి ఆవిడ ఇంత సఫర్ అవుతుంది కదా, మీరు ఎవరన్నా వచ్చి మందు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా, ఆవిడే ఎందుకు రావాలి, ఇంత కష్టపడాలంటే వాడు అన్నాడు, ఆవిడ దగ్గర ఉన్న ఆస్తి అంతా కూడా తీసుకుని ఏమన్నా అంటే, ఎందుకండి ఆవిడ మీద అంత టైం ఖర్చు పెట్టడం, ఆవిడ మీద ఖర్చు పెట్టే టైం ఒక 6 పశువుల మీద పెడితే మనకి పంట అవి వస్తాయి, పాలు అవి వస్తాయి అని చెప్పి ఈవిడ మీద పెట్టడం వేస్ట్ అండి, దండగా అన్నాడు. మేష్ గారు అన్నారు, బాగుంది మీ లాజిక్ చాలా బాగుంది, ఆవిడ తిరుగుతున్నంతకాలం మీకు ఐడియా రాలేదు, ఇప్పుడే వచ్చింది, కానీ మనకి ఓ రోజు జీవితంలో 4 అవసరం ఉంటారు, ఆ 4తో అయినా మీరు మంచి చేసుకోవడం నేర్చుకోండి అని చెప్పారు మేష్ గారు. ఒక్కటే మాట, మన జీవితంలో ఒక 4 అవసరం వస్తారు మనని మోయడానికి, ఆ 4 మంచిగా మీ మాటతో మంచితనంతో 4 మంచి చేసుకోండి, అది చాలు, ఇంకేం అక్కర్లేదు అన్నారు. అది ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలింది అంతే. ఆ మర్నాడు నుంచి ప్రతిరోజు పొద్దున రాత్రి ఆయనే వచ్చి అక్కడ ఆయనకి మన డాక్టర్ గారికి చెప్పి ఎలా ఉందో ఆవిడకి మందు తీసుకెళ్ళి తనంతటా ఆవిడకి వేసి పూజ తీర్థం పట్టుకెళ్ళి ఆవిడ నోట్లో పోసి ఆ తర్వాత 20 రోజులు బతికింది ఆవిడ. 20 రోజులు ఈయన సేవ కూడా ఆవిడకి దక్కిందనేటువంటి తృప్తి, ఈయనలో మార్పు వచ్చిందని తృప్తితో పోయింది ఆవిడ. అంచేత వాడికి మెంటల్ డిప్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఇవి కానీ ఉండడానికి కారణం ఏమిటి, వాడి థాట్స్ ఏమిటి, ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అది కనుక్కోవాలి. డిప్రెషన్ ఉందండి అంటే ఏంటి, డిప్రెషన్ అని రాసేసుకుంటే మనకి దాంట్లో ఏం మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, జ్వరము తలనొప్పి అంటే ఏం మందు సెలెక్ట్ చేయగలమో, డిప్రెషను డెస్పైర్ ఉన్నాయంటే అంతే, అలాగే సెలెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాం, మనం ఊహించుకుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతివాడిని ఆర్ఎంఎట్ అని ఊహించలేము, ప్రతివాడిని ఆర్సనిక్ ఆల్బో అని ఊహించలేము. మెంటల్ డిప్రెషన్ వితౌట్ కాజ్, డల్నెస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్,
very sensitive to noise and to mild rebuke from a friend. The mental symptoms are worse from sexual excesses. Shrieking during sleep, easily startled, startling during sleep, stupefaction and disposition to suicide, indisposed to talk or to be talked to, and inclined to sit in silence, timid and bashful. She is unconscious and her conduct is automatic, weary of life, weeping at night, in sleep, almost impossible to keep from bursting into sobs from imaginary fears and worries, sits and weeps by the hour. The will is almost lost. Great aversion to mental work. The will is almost lost. Vertigo, morning on rising, after rising, in evening, tendency to fall backward during headache. Vertigo, looking upwards while lying from mental exertion with nausea, on rising from stooping, while sitting, on stooping, while walking in the open air. Coldness of the head, especially of occiput, and on vertex, congestion of the head at night, and when coughing, constriction of the forehead, eruptions on the scalp, crusts, eczema, pustules, the head inclines to fall forward, marked sensation of fullness in the head. There is bristling of the hair. The hair falls out. Heat in the whole head, worse in forehead in the evening, heaviness in the head in the morning, heaviness in forehead, hydrocephalus, itching scalp, itching occiput, sensation as if the brain was in motion. The head pains are severe and in all parts of the head, worse morning, but felt also afternoon and evening, lasting all night, worse from cold air and a draught, ascending steps, binding up the hair in woman after coition, becoming cold from taking cold, from cold damp weather with coryza, after eating also worse from becoming overheated, and during heat with hammering, worse from a jar, from light, must lie down, worse before and during menses, from mental exertion, worse from moving about the room, from moving the head, from noise. The pain comes in paroxysms. It cures periodical headaches that come every day or only once each week, pulsating headaches. Pain is worse after sleep, from stimulants, stooping and stepping heavily, and from taking cold. Headache from eye strain, head pains from touch, walking, wine, writing. The pains extend to occiput and nape of the neck, aching deep in the brain with pulsation and motion. Hard pain in forehead in the morning. Steady, dull, heavy pain better after eating and occupation. Worse from mental exertion, motion, and walking and writing. Better from perfect rest. Headache morning on waking. Worse lying, worse rising from bed. Better by occupation. Better standing and walking. Severe headache in the forehead, pain over the eyes, pulsating. Worse walking, worse from motion, better from lying, heat and pressure. ఖాళీగా ఉండకుండా ఉండడం. Hard pain in occiput and sides of the head, worse in the right side. Severe pain in temples and vertex. Burning pain in head. Bursting pain in head, mostly in vertex. Cutting in head. Drawing pain forehead and occiput. Dull pain in whole head in the morning. Jerking with the pain like a jerking pain. Pressing pains in forehead, occiput, sides of occiput, temples and vertex. Pressing out pain in forehead. Shooting pains in whole head. Shooting in occiput. Scalp is sore to touch and while brain is sensitive to motion and jar as if bruised. Stitching pains in forehead, occiput, sides of head and temples. The pain is so violent that he feels stunned.
tearing in the forehead and frontal eminence, occiput and temples, perspiration of the whole scalp, perspiration of forehead, pulsating in forehead and whole head, shaking or under undulating sensation in brain, twitching of muscles of head. The eyelids are agglutinated with pus. It has cured cataract. Discharges from the eye of thick greenish yellow mucus and pus. Heaviness of the lids. Inflammation of the conjunctiva with thick discharges. Also of lids. Injected dark veins. Itching of the eyes. Lacrimation in open air. Lacrimation of right eye and with coryza. It has cured opacity of the cornea. Very severe pain in the eyes, worse from light before and during a storm, with redness. The pains are burning, cutting, pressing as though sand in the eyes. Sore, bruised, stitching and tearing, paralysis of the optic nerve, photophobia. Pulsation in the eyes and pupils are contracted. Marked redness in eyes, especially inner canthi of lids of veins. Spots on the cornea. Swollen lids. Twitching of the lids. It has cured ulceration of the cornea. The eyes look weak. Colors before the eyes, spots, floating spots. Dark colors, dazzling. Cannot see to read with the usual glasses. He thought he was going blind. Hypermetropia. Exertion of vision causes headaches and many nervous symptoms. Flickering and foggy visions before the eyes, dimness of vision, sparks before the eyes. From the ear there is an offensive, purulent, thick yellow and greenish yellow discharge, watery offensive discharge, bloody watery discharge, flapping in the ears. The ears are hot, itching deep in ears, noises in ears, cracking in the ears when chewing, tearing pain in ears. There is pulsation with and without pain. Swelling inside with stopped feeling, increased wax in ears, twitching in the ears, hearing first acute, later impaired. Mental అసలు అదిరిపోయింది.